See, ఇప్పుడు so the one what we are discussing today is about UML. Okay, so importance of UML I can explaining you because as a part of business analyst role, usually we have to be experienced with two things. One is about preparation of documents. Okay, this is one thing. Second is about visualization of the requirements. Okay. So these are the two different things. And visualization of requirements is one thing, followed by this preparing documents is the second one. So two things you have to be good. So you have to be experienced with two things, right? So as far as the UML is concerned, as far as the diagrams is concerned, as a business analyst, not only of preparing of documents, not only of preparing the documents, but it's also important. It's also important to draw some diagrams. Okay, so this is also important. So what kind of diagrams usually we prepare? Okay, so this is one thing. Irrespective of the domain in the technology, we were working on the projects. Adi healthcare gaavachu edana gaavachu. Endukante the diagrams what are we preparing here and all explains you about the process. Okay, adi a process aina meeku irrespective of it, right? Any process you have to be prepared this. So one is about flowcharts. Okay. Second, we call it as a business process diagrams anta. Okay, business process diagrams and flowcharts. Next, we call it as UML diagrams and wireframes and mockups. Okay, so these are the ones which will be a part of business analyst role. And flowcharts prepare cheyadam, business process diagrams prepare cheyadam, conducting some UML, preparing some UML diagrams, wireframes and mockups, followed by sometimes if you see ante meeru ekkadaina chustunte ganaka some sort of database knowledge is required ani ekkadaina meeru vininte vinuntachu, right? You might be knowing. Because you must be knowing to prepare near diagrams as well. And some part of basics of SQL is required, followed by some kind of ER diagrams and all everything. We must be experienced with. So these are the practicalities which is required for any business analyst apart from the documents what are we preparing. Okay. So దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే to prepare all these, either it could be flowcharts or business process diagrams, UMLs, wireframes, mockups, ER diagrams and all, there are tools. We have some tools like ఈ tool మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, వినింటారు మీరు. One is about MS Visio, Microsoft Visio ఒకటి ఉంటుంది. Generally, Microsoft Visio is a product. Okay, it's not only relating to UMLs and all everything. Even civil people, or else if someone is from electronics backgrounds, right? So everyone you can prepare it. It's a product. Microsoft Visio is a product which prepares all the diagrams, different diagrams. It's not only relating to IT. Even electronics lo unnaadu, mechanical people, right? So circuit design చేయాలన్నా లేకపోతే నెట్వర్కింగ్ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు LDAP సర్వర్స్ అని నెట్వర్క్ డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్నారు, ప్రతిదీ కూడా MS Visio లో చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్, MS Visio, point number 1. Second, we have another tool which we call it as rational rows. Okay, this is one thing. Rational rows usually we call it as a rational software. Okay, rationals will be considered it as a software. So this rational software we must be preparing. Okay. So this rational software దీన్ని ఇప్పుడు మనం వాడేదంతా rational software వాడతాం. Okay. So apart from this we have other అంటే remaining things రాస్తున్నాను, but generally ఇంత పెద్ద prominence ఉండదు. Right, so these are star UML, visual paradigm, right? So lucid charts, okay, చాలా ఉన్నాయి. Okay, ఇవన్నీ కూడా generally. So apart from all this, MS Visio is all in one, right? So you can prepare all the diagrams. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న ఏవైతే diagrams ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం అక్కడ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు.
Okay, so this can be prepared except wireframe. Mockups and wireframes all to some extent we can prepare. Even ER diagrams and all, everything can be prepared. Whereas rational rows, why are you taking? Because we can prepare in UML diagrams using rational rows. Okay, this rational row software is exclusive for UML. We have the software which I have forwarded to you, right? So it is exclusive to prepare UML diagrams because there are few UML diagrams which were there as a part of UML, which a business analyst must be good at. So rational rows. Star UML visual clarity కూడా UML కే వాడతాం. ఈ వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ అంటే ఏంటంటే వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ అండి. వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ యూ టు ప్రిపేర్ ఎ పేజ్, ఒక లాగిన్ పేజ్ మేము ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, మీకు అని చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక UI డిజైనర్ అనుకుందాం, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైనర్. సో హౌ ద పేజ్ లుక్స్ లైక్ అనేది నేను ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో యు ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో నేను ఏం చేయొచ్చు, ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని ఐ జస్ట్ డ్రాన్ సంథింగ్ అండ్ ఐ షోన్ యూ, రైట్? సో ఏదేదే ఆప్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి ఏంటనేది ఒక పేపర్ మీద గ్యాస్ చూస్తే, సో దట్ యాజ్ ఎ UI డిజైనర్ యూ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఇట్. అంతే కదా? ఇది ఒక మాన్యువల్ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అయ్యేది. ఈ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ని మనము ఆన్లైన్ లో మనం వాడేదాన్నంతా కూడా వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ అంటాం. ఓకే, ఒక పేజ్ ఎలా అనిపించాలి, పేజ్ లుక్స్ లైక్ అని. దీనికి we have a tool called as, ఇది కూడా ఫ్రీలీ డౌన్లోడెడ్, మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఇది మీరు ఒకసారి మీరు మీకు కుదిరినప్పుడు ఎప్పుడైనా వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా అండి? వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ ఆర్ సంథింగ్ very simple అండి. వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ doesn't mean the kind of pages. For example, you want to design some login pages or something like, okay, as a UI designer. How to prepare those login pages, how it should looks like and all everything, meeku clarity లేదు. So what am I doing as a business analyst? I am preparing it on a piece of paper. Usually I used to do this in regular intervals, ante kada. But instead of using this and all, I can use some wireframes and mockups. అంటే ఏ పేజ్ ఎట్లా ఉండాలి, ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నాము, డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, హోమ్ పేజ్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేస్తున్నాం, వెబ్సైట్ ఆప్షన్ ఇలా ఉండాలి. ఓకే, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్, ఇఫ్ ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ గివెన్ యూ టు యూ అండ్ ఆల్, విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ టు యూ టు అండర్స్టాండ్. అంతే కదా? సో దానికోసం జనరల్ గా ఈ బాల్సమిక్ అనే ఒక టూల్ ఉంది, మీకు అది ఫ్రీలీ డౌన్లోడెడ్ టూల్, అది బాల్సమిక్ అని. సో బాల్సమిక్ టూల్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు, అది ప్రాబ్లం కాదు. వైర్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ మాకప్స్ ఎలా చేయాలో దాంట్లో చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే why am I saying all these, because you never know what kind of requirement as a BA you may get, right? So you are joined somewhere, irrespective of the domain you are looking for. మీరు హెల్త్ కేర్ కాకుండా హెల్త్ కేర్ డొమైన్ అనేది ఒక పాయింట్ అంతే మీకు. ఓకే, knowing about but if you want to work with the people, along with the people and all, if you want to work with, if you want to travel with them and all, you need to have some tools experience and all, because to show something and at the same time to integrate the requirements with them and all everything, you must be experienced with all this. So వీటన్నిటి మీద అవగాహన ఉండాలి, ఉంటేనే మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది రేపు ముందుకు. ఓకే, ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు మనం ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం అనేది ప్రాక్టికల్ గా కొంచెం కష్టం. ఐ డోంట్ సే ఇంపాసిబుల్, బట్ that time it may not be possible for us to do. So now we were discussing about UML and all, because flowcharts and all మీకు బేసిక్ అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం జనరల్ గా రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టడీయింగ్ పర్పస్ అండ్ ఆల్ ఫ్లోచార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం, రైట్? ఫ్లోచార్ట్స్, ఈ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఆల్ మనకు బేసిక్ అవగాహన ఉంది. నేను చెప్తాను మీకు, నేను let you know about this. Okay, so now I am discussing about UML. UML doesn't mean the full form called as Unified Modeling Language అంటాం. This we call it as a visual modeling language. This we call it as visual modeling language. మనకి లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి మనం కాల్డ్ యాజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, second we have modeling language.
Okay. At the same time, we have query language. So these are different types. These programming languages and C, C++, Java, even programming languages. These programming languages used to develop some logic, okay, by writing some code and all that. These programming languages, a programmer will do that. Modeling language usually explains you about the process what you are planning to develop, right? So that into a model view, a view ni oka diagrammatical representation view will have more impact kabatti modeling view manam vaadtam. Third, we call it as a query language. Query language doesn't mean SQL avanni vastai, mean extracting of data whatever we want from the from some SQL or PLSQL kind of stuff and all this comes under query language. Right. So these are the three things, right? So under this UML, Unified Modeling Language, okay, so we have few diagrams, UML diagrams gistam. Deentlo manam chesedi empante manam chesedi UML diagrams. UML diagrams. What are those UML diagrams? Usually UML diagrams were as follows. Okati, we call it as a use case diagram. Second, we call it as a class diagram. Okay. Third, we call it as an object diagram. Okay. Next, we call it as a sequence diagram. Next, we call it as collaboration diagram. Okay. Next, we call it as activity. Activity diagram. Next, we call it as component diagram. Component diagram, followed by deployment diagram. So these are the diagrams, right? So which usually a part of UML, use case, class, object, sequence, collaboration, activity, component, and all that, right? So these diagrams are useful throughout the project life cycle. Throughout the project life cycle, these diagrams are useful. Okay. Ikkada first question. Then what am I? I'm a business analyst, right? So if I'm a business analyst, where and what am I needed and what I have to prepare? Usually this will be the question, right? Usually business analyst relating to the business interaction, and a business interaction, a business process gurinchi avagahana undevadu generally business analyst untaru kada. So as a business analyst, we must be experienced with these diagrams. So these are the majorly 3 to 4 diagrams which we must be good at. So one we call it as a use case diagram. Second, we call it as a sequence, followed by collaboration and activity. Diagram. So what about remaining diagrams? Remaining diagrams relating to the project development. Okay. Let's understand one by one. What is meant by use case diagram? Use case diagram doesn't mean the outer element of, means whatever the primary elements we have as far as the application is concerned, and how these primary elements were connected among all these, which should be explained under UML diagram, use case diagram. అంటే ఒక ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంది అని అడిగారు మీరు. ఓకే, ఒక ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫేజ్ తెలియాలి మీకు, ఇంటర్నల్ ఫేజ్ తెలియదు. బికాస్ ఇంటర్నల్ ఫేజ్ యూఆర్ డెవలపింగ్. ఓకే, అంటే ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏ అవుట్పుట్ రావాలి, ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, అది మళ్ళీ మనల్ని ఏం అడుగుతుంది, ఇదంతా కూడా ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్. అది మనం డెవలప్ చేసేది. ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్ ని వీఆర్ డెవలపింగ్. వీఆర్ ఇన్ సెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ ఆల్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఆర్ డెవలపింగ్. But prior to that, what is required? We need to know the external phase of the project. Okay, how an online banking application. Okay, healthcare process. For example, health insurance gurinche maatladukundam. Let's take an example for health insurance. Health insurance related application మనం డెవలప్ చేస్తాం. Okay,
ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందనేది ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎలిమెంట్ మనకు అర్థం కావాలా, తెలియాలి కదా. అంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ప్రిపేర్ యూజింగ్ యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్. అంటే ఇక్కడ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రైమరీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దీస్ ప్రైమరీ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ సమ్ కనెక్టివిటీ అమాంగ్ ఆల్ దిస్. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై దిస్ ప్రైమరీ ఎలిమెంట్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంటే ఎవరు మురళీకృష్ణ, వదిలేసి ఛార్జింగ్ పెట్టేసి చాలు, వదిలేసి నేను తర్వాత చూస్తాను. అది ఒక్క నిమిషం అండి, అది కొంచెం వదిలేసి. So this is about the primary elements. Okay, so primary elements and how these primary elements has connected among all these is majorly important as far as the application is concerned. Primary elements ante enti ante let's understand this way. ఇప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ ఉందండి. ఓకే, ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ హూఎవర్ ఆర్ ద ఎండ్ యూజర్స్, ఓకే, how these end users were connecting with the process that we explain under use case diagram. Okay, అర్థమైందా మీకు? అంటే ఒక పని చేద్దాం, లెట్ మీ డైరెక్ట్ గా నేను ఆన్లైన్ లోనే కొడతాను, ఆన్లైన్ లో కొట్టి చూపించేస్తాను, బాగుంటుందండి. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇది అనేది ఏం లేదు. ఓకే, అవసరం ఉండదు కానీ, బట్ అట్ కంపెనీ టు కంపెనీ ఇది మనకి మారుతుందండి. అంటే ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేము, కంపెనీ టు కంపెనీ కొంతమంది అడుగుతారు, కంపెనీ కొంతమంది అడగరు. అది డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్. ఇది ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్, హెల్త్ రైట్, హెల్త్ కేర్ ప్రాసెస్ రాద్దాం. హెల్త్ కేర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హెల్త్ కేర్ ప్రాసెస్ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్. అంటే జస్ట్ ఫర్ బేసిక్ వ్యూ గురించి నేను మీకు చూపిస్తున్నది ఇది. ఓకే, అంటే దీంట్లో వాటర్ రాసిన వాటివి తప్పులు అయితే ఉండొచ్చు. ఓకే, ఏమండి? ఉంటే ఉండొచ్చు, మనం కరెక్షన్స్ తర్వాత చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నేను నెట్ లో తీసింది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మై. ఓకే, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి ఒక యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్ గీసాను. అంటే ఇక్కడ యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్ దేనికోసం గీస్తున్నామో మనం హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి గీస్తున్నాం. What is meant by hospital management system? Name itself is telling you that. ఏమని హాస్పిటల్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, హాస్పిటల్ మేనేజ్ చేయడం ఏంటి, ఇదేం పెద్ద హాస్పిటల్ మేనేజ్ చేయడం ఏంటి, ఇదే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది, వేడి ఉంది. వాట్ ఈస్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్? హాస్పిటల్ మేనేజ్ చేయడం అంటే అబౌట్ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్, అంతే కదా. వాట్ హాస్పిటల్ ప్రొవైడ్స్? హాస్పిటల్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ టు ద పేషెంట్స్, వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ పేషెంట్ ఆర్ అవుట్ పేషెంట్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో who will be the primary point of contact here? Reception is the primary contact, and reception could be an individual or it could be a group of people. Okay, so they are the people. And end users ever ikkada oka hospital management system develop chesi evariki istunaru? You are giving it to a hospital evaru vaadtaru danni? ఎవరైతే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళు వాడతారు దాన్ని. అంటే ఒక రిసెప్షనిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఓకే, లేదా ఒక ల్యాబ్ లో ఉన్న ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే వాడు రిపోర్ట్లు పంపించాలి కాబట్టి, అవునా. అది కాకుండా ఒక పేరోల్ మేనేజ్మెంట్ హెచ్ఆర్ పీపుల్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, వీళ్ళందరూ కూడా దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టింగ్ టు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే వాళ్ళందరూ పేషెంట్, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ పర్సన్ తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో ఈ పేషెంట్స్ ని అప్డేట్ చేస్తాడంటే వాడి పని అది కాదు. వాడి పని ఏంటి? మెయింటైనింగ్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ హాస్పిటల్. వాళ్ళ సాలరీస్ అవన్నీ వాడు మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం వాడు ఎందుకు జనరేట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ ఉన్నారు, రైట్, రోజుకి ఇంతమంది పేషెంట్స్ చూడాలనేది ఒక కేటగిరీ. మోర్ దాన్ దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు పే. ఇదేదో హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళకున్న అండర్స్టాండింగ్, హాస్పిటల్ కి డాక్టర్ కి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ లో వాళ్ళకి ఒక కాస్ట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రతిదీ మాన్యువల్ గా మనం చేయలేం కదా, ఇట్ షుడ్ బి ఆటో జనరేటెడ్. అంటే పలానా పర్సన్ డాక్టర్ అయితే ఆ డాక్టర్ కి ఎంతమంది పేషెంట్స్ ఎవ్రీడే వస్తున్నారు, యావరేజ్ గా వాడికి పర్సంటేజ్, కొంతమందికి మంత్లీ శాలరీ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి పర్సంటేజ్ ఉండొచ్చు, కొంతమంది మంత్లీ శాలరీ ఇస్తూ పర్సంటేజ్ ఉండొచ్చు. అది వాళ్ళ కంపెనీ హాస్పిటల్ యొక్క పాలసీస్ బట్టి ఉంటాయి, దాని గురించి మనకు అనవసరం. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే
ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆర్ మంత్ కానీ లేదా 2 months గానో 6 months కైనా సరే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ టు ద డాక్టర్. It's required, right? How will you do that? We cannot calculate all these manually, right? Because కొన్ని hundreds of specializations, కొన్ని tens of specializations ఉన్నాయి హాస్పిటల్లో. ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ 10 మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు. ఓకే, నేను హాస్పిటల్ మెయింటైన్ చేస్తే ఒక 10 మంది డాక్టర్లకి 10 రకాల ప్రాసెస్ ద్వారా నేను డబ్బులు ఇస్తున్నాను. కొంతమంది శాలరీలు ఇస్తున్నాను, కొంతమందికి నేను పర్సంటేజ్ ఇస్తున్నాను, కొంతమందికి మినిమం శాలరీ ఎంత ఇచ్చి దీని మీద వచ్చిన దానికి నేను పర్సంటేజ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో different ways I am doing it. Okay, so when I want to maintain a hospital management system wherein I have to calculate the transactions what I am being made it here. సో దానికి సంబంధించేదంతా కూడా HR people చేయాలంటే నేనేం చేయాలి? As a CEO, I have to give instruction to a business analyst to prepare all this in a automated process. అంతే కదా, దీన్ని ఆటోమేట్ చేయించగలగాలి. ఓకే, ఇది వైడర్ ఆస్పెక్ట్. దాని గురించి అంత డీటెయిల్ గా కాకుండా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఒక రిసెప్షనిస్ట్ ఉన్నాడు. రిసెప్షనిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? వాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏ రిసెప్షనిస్ట్ ఇస్ డూయింగ్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఈ సింబల్ ఏదైతే కలిపోతుందో దీన్ని యూస్ కేస్ అంటాం. ఓకే, షెడ్యూల్ పేషెంట్ అపాయింట్మెంట్ అదేదైతే మీకు ఆ సర్క్యులర్ దీన్ని ఏమంటాం? సర్క్యులర్ కాదు, దీన్ని వాట్ దిస్ సైజ్ ఇస్ కాల్డ్, రైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యూస్ కేస్. ఓకే, యూస్ కేస్ అండ్ రిసెప్షనిస్ట్ అండ్ ఆల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ యాక్టర్ అంటారు. అంటే ఒక యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్ కనుక ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేయండి రేషనల్ రోజులో, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ కనపడతాయి. దాంట్లో మీకు రిసెప్షనిస్ట్ కి సంబంధించిన ఆ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. దాంట్లో దాన్ని యాక్టర్ అంటాం. యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఎవడైతే యాక్ట్ చేస్తాడో వాడిని యాక్టర్ అంటారు. యాక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఎవడైతే వాడుతున్నాడు. అంటే మీరు అడగచ్చు, వాడకం అంటే వాడడం డజంట్ మీన్ ఏ పర్సన్ ఎండ్ యూజర్ అండి. ఎస్, ఎండ్ యూజర్. కానీ ఒక సర్వర్ ని కూడా మనం యాక్టర్ అని అంటాం. అర్థమైందా? సర్వర్ దగ్గర ఒక పర్సన్ లేకపోవచ్చు, బట్ రిసెప్షనిస్ట్ మైట్ బి కనెక్టింగ్ టు ద సర్వర్ సమ్ టైమ్స్. సో హీల్ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ ఎన్ యాక్టర్. అంటే between two actors or among actors. Okay, how these activities are being performed will be comes under use case diagram. అదేనా మీకు నేను చెప్తున్నది? ఒకటే ఒక ఇద్దరు యాక్టర్స్ మధ్యలో కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ మధ్యలో కానీ యాక్టివిటీస్ ఎలా అయితే నడుస్తున్నాయో దాన్ని మీరు ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్ అంటాం. అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్. మీకు ఎక్కడ కూడా ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ చెప్పలేదు. చూడండి, అంటే ఒక నార్మల్ ఏమైనా మీరు వచ్చి నాకు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీరు డెవలప్ చేయమన్నారు, బాగానే ఉంది. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ నేను ఏం డెవలప్ చేయాలి అని మీరు అడిగితే ద వన్ విచ్ ఐ హావ్ టు ప్రిపేర్ ఫస్ట్ ఈస్ అబౌట్ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్. ఇఫ్ I have to prepare this. I am just showing you here. This is what a use case diagram is all about. And reception ఉంటాడు. Reception can schedule the patient appointments. Okay, admission కూడా తీసుకోగలుగుతాడు. పేషెంట్ ని కూడా రిజిస్టర్ చేస్తాడు. పేషెంట్ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ కూడా తీసుకుంటాడు. ఓకే, ఫార్మ్స్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక వీటిని కూడా చేస్తాడు. మెడికల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఫైల్ చేస్తాడు. ఇవి రిసెప్షనిస్ట్ చేసే పనులు. ఓకే, ఏమండి? రైట్. ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ క్లెయిమ్స్ ప్రాసెస్ చేస్తాడు. ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో మళ్ళీ అది వేరే. మళ్ళీ మీరు సెపరేట్ గా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పేసి హెల్త్ క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ ఇంకో అప్లికేషన్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అది మీ ఇష్టం. యాజ్ ఎ హాస్పిటల్ ఓనర్ దట్ ఈస్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ అంటే ఒక హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేయాలనేది రైట్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో, రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ద ప్రాసెస్, వాట్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్, హౌ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ఏ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్. దీన్ని మనం యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్ అంటాం. అర్థమైందా మీకు? అంటే ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ ఆఫ్ ఎన్ అప్లికేషన్ will be prepared as a use case diagram. Right. Understand? It explains you about, it shows you about the connectivity or the processes which are being laid down among the primary actors and how these primary actors were connected among all these will be explained under use case diagram. You clear? Yep. This is what we call it as use case diagram is all about. Use case ఇది ఒక్కటే చెప్తుంది, ఇంకోటి ఏం చెప్పదు. ఓకే, మీరు అన్నారు
ఏమంటే ఇప్పుడు మీరు పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నారు, పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దట్ ప్రాసెస్ కమ్స్ అండర్ సీక్వెన్స్. ఆ పేరులోనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ అ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ, వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఆన్, the sequential process, if you want to explain, you have to prepare a sequence diagram. సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే, ఒక మూవీలో ఒక షాట్ తీసాం, ఒక సీన్ తీసాం, ఒక షాట్ అంటే మీకు కనిపించేది ఒక షాట్. ఇట్లాంటివి ఒక 100 షాట్లు నేను కలిపేసి ఒక మూవీగా చూపించాను, అంతే కదా. ఈ ఒక షాట్ లో నేను ఏదైతే జరగాలని చెప్పి నేను ఏదైతే పేపర్ మీద రాసుకుంటానో దాన్నే నేను ఆ షాట్ లో డైరెక్షన్ లో తీయాలి నేను, అంతే కదా. అదే తీయాలి. ఆ రాసుకోవడాన్ని సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ అంటే. ఇంప్లిమెంటేషన్ డజంట్ మీన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సీన్. అర్థమైందా? సింపుల్ గా అర్థం కావాలంటే ఒక సీన్ చూపించామండి. ఆ సీన్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంతమంది యాక్టర్లు ఉన్నారు? ఒక 4 యాక్టర్లు ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఎవరు మాట్లాడాలి, ఎవరెవరితో మాట్లాడాలి, ఆ ప్రాసెస్ ఏం జరగాలి, మధ్యలో ఏం జరగాలి, ఇదంతా కూడా నేను ఒక సీన్ పేపర్ రాసుకుంటాను. ఓకే, సీన్ పేపర్ రాసుకుని నేనేం చేస్తాను, ఇమ్మీడియట్ గా వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షూటింగ్ అండ్ ఆల్, మూవీ షూటింగ్ అండ్ ఆల్ దట్, నేను ఈ దీంట్లో ఉన్న యాక్టర్స్ అందరినీ పిలిచేస్తాను. పిలిచి ఏం చేస్తాను, ఈ సీన్ పేపర్ ఇచ్చేస్తాను. రైట్, మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను, నథింగ్. మూవీ సరే దాని గురించే చెప్పి అనుకోకండి, అర్థం కావాలి, ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చెప్పాలి కాబట్టి నా ఉద్దేశం, అంతకు మించి వేరేదే లేదు. వేరే అదర్ ప్రాసెస్ ఏదో తీసుకుని మళ్ళీ అది అర్థం కాక ఎందుకు వచ్చింది కన్ఫ్యూజన్ అని చెప్తున్నాను. సో సింపుల్ గా ఏముంది, ఈ సీన్ పేపర్ నేను 4 ఇచ్చేసాను. 4 ఇచ్చి నేనేం చేశాను, సీన్ పేపర్ చదువుకోండి అని చెప్పాను. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, 1 minute. ష్యూర్ అండి. రోహిత్ గారు సార్, పర్లేదు అయిందండి అది. రేపు అవుతుంది సార్, రేపు అయిపోతే రేపు మధ్యాహ్నం కల్లా పెట్టేసుకున్నా రిజిస్ట్రేషన్ నేను. సరే సార్, నేను మధ్యాహ్నం 12 తర్వాత పెట్టుకుంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. నాకు ఒక్కసారి అయిపోతే ఒక్కసారి నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టండి సార్. సార్ తప్పకుండా, రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, సో రైట్, సో ఆ సీన్ పేపర్ నేను ఇచ్చున్నాను. ఆ సీన్ పేపర్ లో ఏమేమి యాక్ట్ చేయాలో నేను చెప్తున్నాను. ద సేమ్ వే ఐ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్, ద సేమ్ వే దే హ్యావ్ టు యాక్ట్. So the scene what am I directing there is called as an implementation. Implementation, this is what has to be done by the developers. Okay, but before they want to develop, what I have to do, my responsibility is to show the sequential process. ఏది ఏం జరగాలి, ఒక లాగిన్ సిస్టమ్, ఒక లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేయమని, లేకపోతే ఒక లాగిన్ ప్రాసెస్ ని, అప్లికేషన్ ని కోడ్ చేయమని చెప్పాను. ఒక లాగిన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరగాలో వాళ్ళకి సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా, దీన్నే మనం సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ అంటాం. ఓకే, దీన్ని మనం సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ అంటాం. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ కొడతాను, చూద్దాం ఏమొస్తుంది. నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఇది చూడండి. సో బేసికల్లీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్, లైక్ ఎలా ఇక్కడ చూడండి, పేషెంట్, రిసెప్షన్, ఇది కనపడుతుందా మీకు? కొంచెం చాలా కనపడుతుందండి, నాకు కనపడుతుంది. ఓకే, కనపడుతుందా? ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇది. సో ఇక్కడ చూడండి, పేషెంట్, ఓకే, రిసెప్షనిస్ట్, పేషెంట్ డేటాబేస్, వార్డ్, ఇవి 4. ఈ 4ని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం సీక్వెన్స్ లో. నేను ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇవాళ నైట్, రేపు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను, లేదంటే మీరు ఈ లోపల చూడొచ్చు, పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏవైతే 4 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయో వాటిని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, పేషెంట్ వాంట్ టు రిజిస్టర్డ్ ద పేషెంట్ డీటెయిల్స్. ఎవరికి ఇవ్వాలి డీటెయిల్స్? రిసెప్షనిస్ట్ కి ఇచ్చాడు. రిసెప్షనిస్ట్ ఏం చేసింది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పేషెంట్ డేటాబేస్ లో ఇన్స్టాల్ చేసింది. చేయగానే ఏమైంది, పేషెంట్ డేటాబేస్ ఒక మెసేజ్ పంపించింది. ఏం పంపించింది? సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అని మెసేజ్ పంపిస్తే రిసెప్షనిస్ట్ డైరెక్ట్ గా పేషెంట్ కి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చింది. ఏముంది, మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రిజిస్టర్ అయ్యాయని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఎవరికి? పేషెంట్ వచ్చింది.
ఆన్లైన్ అయితేనే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, తర్వాత పేషెంట్ అగైన్ హీ హాస్ సెంట్ ఎ రిక్వెస్ట్. ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించాడు అంటే వీడి సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ ప్రాపర్ గా గీయలేదు. ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించాడు? రిజిస్ట్రేషన్ కోసం రిక్వెస్ట్ పంపించాడు. ఎవరికి? రిసెప్షనిస్ట్ కి పంపించాడు. రిసెప్షనిస్ట్ ఏం చేయాలి? షీ హ్యాస్ టు చెక్ ద అవైలబిలిటీ. ఎక్కడ అవైలబిలిటీ చెక్ చేయాలి? వార్డ్ లో అవైలబిలిటీ చెక్ చేయాలి, డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ చూసుకోవాలి. ఓకే, డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది? నెక్స్ట్ రిటర్న్ అయింది, స్టేటస్ రిటర్న్ చేశారు. ఓకే, అవైలబుల్ అయితే అపాయింట్మెంట్ రిజిస్టర్ అయినట్టు, అవైలబుల్ లేకపోతే అపాయింట్మెంట్ పోస్ట్పోన్ అంతే కదా. అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్. అంటే ఒక ఆన్లైన్ లో ఒక పేషెంట్ ఎవరైనా ఆన్లైన్ లో కనుక ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే ఎలా ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలంటే, మీరు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఇదేమిటండి అన్ని ప్రాసెస్ లో ఒకటే కదా, ఏమిటి దీంట్లో పెద్ద విశేషమే ఉంది, నేను యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్ ఎందుకు గీయాలి, మాత్రం తెలీదా, ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఒకటే కదా, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ డిఫర్స్, రైట్? సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు. కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వుడ్ లైక్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ సమ్ డాక్టర్, స్పెసిఫిక్ డాక్టర్ ఆప్షన్ కొంతమంది ఇస్తారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ లిస్ట్ ఇస్తాడు, దాంట్లో నీకు ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోమంటాడు, రైట్? ఆ డాక్టర్ అవైలబిలిటీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, అగైన్ అది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, ఏమవుతుంది? రేపటికి ఉంది అపాయింట్మెంట్ తీసుకోమంటారు. ఇది ఒక ప్రాసెస్. కొన్ని హాస్పిటల్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే మీరు అడిగిన టైంకి అవైలబిలిటీ లేదు, ఇమీడియట్ గా మీకు మెసేజ్ ఏమొస్తుంది? దిస్ డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ టుడే, ఓకే, ప్లీజ్ కనెక్ట్ టుమారో బిఫోర్ 7 AM. ఇది ఒక కండిషన్. ఎవరు? ఒక హాస్పిటల్ వాడు ఈ రోజు కనుక మీరు డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే అదే రోజు మార్నింగ్ 7 లోపల మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనేది ఒకటికని చెప్పే కండిషన్. ఇంకోటి కండిషన్ ఏంటి? మీరు రిజిస్టర్ ఇవాళ చేసుకోకపోయినా ఇవాళ కుదరకపోతే రేపటి కోసం ఇవాళ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఒక హాస్పిటల్ వాడు ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాడు, ఇంకొక హాస్పిటల్ వాడు ఇంకో ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాడు. కానీ ఇక్కడ పేషెంట్ ఒక హాస్పిటల్లో డాక్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది ఏ హాస్పిటల్ అయినా కామనే. కానీ ఏం మారింది? ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఒకటే, కానీ కొన్ని ఆప్షన్స్ మారాయి. ఏ ఆప్షన్స్ మారాయి? ఒక హాస్పిటల్ హ్యాస్ గివెన్ అన్ ఆప్షన్ దట్ యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఫర్ టుమారో, బట్ వన్ ఆప్షన్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ యూ దట్. అదేమందంటే అదే రోజు పొద్దున 7 లోపలనో లేకపోతే 9 లోపల రిజిస్టర్ చేసుకుంటేనే ఆ రోజు అపాయింట్మెంట్స్, అంటే ఏ రోజు అపాయింట్మెంట్స్ ఆ రోజు ఇస్తాం, ముందు రోజు ఇవ్వము అని చెప్పి. ఓకే, ఇంకోటి ఏమన్నాడంటే 2 hours ముందే మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అని ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. ఒకటి ఏమన్నాడంటే అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్డ్, అపాయింట్మెంట్ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అన్నాడు. ఇంకోటి అన్నాడు ముందుకు వచ్చి 2 సార్లు కనుక మీరు అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 3వ సారికి మీరు ఈ అమౌంట్ పే చేస్తేనే మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాము, ఆన్లైన్ లో మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ ఇస్ కమింగ్ అప్ విత్. అదేనా మీకు? రైట్. ఒక 4వ అన్నాడు అసలు ఆన్లైన్ పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్టర్ ఇదే లేదు, అపాయింట్మెంట్ డైరెక్ట్ గా మీరు వచ్చి హాస్పిటల్కి వచ్చి టోకెన్ తీసుకోవాలని అనుకోవడం. అంటే ఇక్కడ మీరు ఆలోచిస్తే నలుగురు కూడా డాక్టర్స్ అపాయింట్మెంట్ కోసమే వచ్చారు, కానీ 4 హాస్పిటల్స్ హ్యావ్ ఇట్ 4 డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. 80% ఇస్ సేమ్, తేడా ఏం లేదు, కానీ 20% సబ్జెక్ట్ టు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇట్ డిఫరెన్స్. అంతే కదా? అవును. అదే ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ చేయండి, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో ఏముంటుందండి? ఒకడేమో ఓటీపీ పాస్వర్డ్ మీకు మొబైల్ పంపిస్తాడు, ఒకడంటాడు ఓటీపీ పాస్వర్డ్ కాదు డైరెక్ట్ గా మెయిల్ కి పంపించాను, మెయిల్ నుంచి మీరు లింక్ కనెక్ట్ చేసుకోండి అని ఒకడు అంటాడు. ఒకడేం చేస్తాడు? మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వగానే ఒకడేమో క్యాప్చర్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చి క్యాప్చర్ సెక్యూరిటీ ఇమేజ్ కొడితే గానీ లాగిన్ అవునట్టు ఒకటి పెడతాడు. ఇంకోటి ఏం చేస్తాడు? ప్రతి దానికి 1+2 = ఎంత సీక్రెట్ క్వశ్చన్ ఏదో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ అంత అని చెప్పి అడిగేవాడు ఇంకోటి. సో ఎవడైనా లాగిన్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాడు, కానీ ఎవ్రీబడి ఆర్ ఫాలోయింగ్ దేర్ ఓన్ అప్రోచ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరింగ్ ద లాగిన్ ప్రాసెస్. అంతే కదా? సో అందుకని సీక్వెన్స్ ప్రాసెస్ మే డిఫర్స్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు క్లయింట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు, ఏమంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చెప్పాడు, రేపు పొద్దున వాడు మళ్ళీ ప్రాసెస్ మార్చడం నమ్మకం ఏమిటండి? మార్చుతాడు, రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సో దట్స్ ద రీజన్ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. వెరస్ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్ అవసరం పడదు, కానీ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్స్ లో
you can have as many changes as possible and you have to do it. There is no option for you. You have to change the sequence diagram at any point. Whenever, and a process లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు మార్చాలి. అర్థమైందా? ఏది ఇఫ్ a company is allowing you to prepare UML diagrams అయితే ఓకే, కానీ కొన్ని కంపెనీస్ UML diagrams అవసరం లేదు. అందుకనే nowadays what happened was, in spite of preparing UML diagrams, we are straight away writing user stories. డైరెక్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూజర్ స్టోరీస్ రాసేస్తున్నాం మనం డైరెక్ట్ గా. మనం వీఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ దిస్, వీఆర్ రైటింగ్ యూజర్ స్టోరీస్ డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే, బికాస్ దిస్ యూజర్ స్టోరీస్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ యూ అబౌట్ డైరెక్ట్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటనేది డైరెక్ట్ గా మనం ఒక 3 ఆప్షన్స్ లో యాజ్ ఏ యూజర్ ఐ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ యాక్షన్ సో దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద రిజల్ట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ అనేది కట్టే కొట్టే తెచ్చి మొత్తం 3 మోడల్స్ లో మనం ఒక యూజర్ స్టోరీ రాసేసేసి డైరెక్ట్ గా వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ టు ద స్క్రమ్ టీమ్ సో దట్ స్క్రమ్ టీమ్ is developing accordingly. It is more easier కదా, ఈ డయాగ్రామ్ గీసి మళ్ళీ వాడికి పంపించి వాడు దాన్ని అర్థం చేసుకుని okay, yes, develop some programming and all that. In spite of that, as a business analyst, in spite of preparing all these documents and all, straight away why can't you prepare user story? Correct. అంతే కదా, రిక్వైర్మెంట్ యూజర్ స్టోరీ రాసి ప్రతి యూజర్ స్టోరీకి 2 ఉంటాయి మళ్ళీ, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అండ్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ డన్ అని ఉంటుంది. ఓకే, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటి, అండర్ దీస్ కండిషన్స్ దిస్ ప్రాసెస్ హ్యావ్ టు బి డిఫైన్డ్ అని చెప్పేదాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటాం. కరెక్ట్. డెఫినిషన్ ఆఫ్ డన్ అంటే ఏంటి, ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది అని చెప్పాలంటే ఏ ఆప్షన్ దాంట్లో ఉండాలని చెప్పేది డెఫినిషన్ ఆఫ్ డన్. అర్థమైందా మీకు? రైట్. అంటే ఇఫ్ అని మీరు రాస్తున్నారండి, మరి ఎల్స్ అయితే ఎల్స్ అనే దానికి కూడా ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, మీరు లాగిన్ చేసిన ప్రతిసారి అది లాగిన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దానికి వెరిఫికేషన్ లేదా, ఉంటుందిగా. వెరిఫికేషన్ అయితే రాంగ్ ఇస్తే ఏం చేయాలనే దానికి కూడా ఆప్షన్ ఉంటుందిగా, అలవాటు ఉంటుంది. దానికి కూడా మీరు 2 సార్లు చేస్తే కనుక 3వ సారి అదేముంటుంది, 24 hours తర్వాత లాగిన్ అవ్వబోదు, ఇప్పుడు దాకా లాగిన్ అవ్వడానికి లేదని చెప్పింది. ఎలా చెప్పింది, మీరు ఆ కండిషన్ రాయాలి. దట్ కండిషన్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ అండ్ డిప్లాయిడ్ బై ద డెవలపర్స్. అన్లెస్ అంటిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. అంతే కదండి. మీరు ఆ కండిషన్ రాయలేదు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వటం, లాగిన్ అవటం, ఈ ఒక్క కండిషన్ మీరు రాస్తే ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి, మీరు ఏ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా అది యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది. ఎందుకు, దెర్ ఈస్ నో వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ ఫేజ్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మీరు, వెరిఫికేషన్ వ్యాలిడేషన్ ఫేజ్ జరగాలి. అసలు వెరిఫికేషన్ వ్యాలిడేషన్ ఎందుకు జరగాలి, ఇచ్చిన వాడు కరెక్ట్ యూజరా కాదా అని అనుకోవడానికి వెరిఫికేషన్ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, ఇచ్చిన వాడు కరెక్ట్ గానే ఇచ్చాడు, కానీ రిపిటేటివ్ గా 3 సార్లు తప్పు ఇచ్చాడు, వాడికి ఏదో పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలిగా. అవుట్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ ఇంటెన్షనల్లీ, ఐ హావ్ టు గివ్ అ పనిష్మెంట్ టు హిమ్. అంటే చెబుతున్నాను జస్ట్ ఫర్ ద వర్డ్స్. సీరియస్లీ I have to give a punishment. What punishment I have given? Bus, install it, do it tomorrow. 24 hours తర్వాత ఈ లోపల కుదరదు. ఇంకా 24 hours తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు ట్రై చేయి, మళ్ళీ తప్పు చేసావు, మళ్ళీ ఇంకో 24 hours. ఇదేంటి కండిషన్, ఈ కండిషన్ అందరికీ అప్లై అవుతుందా, అవ్వదు. ఒక వెబ్సైట్ లో 24 hours అన్నాడు, ఇంకోటి ఏమన్నాడు, ట్రై ఆఫ్టర్ 2 hours అన్నాడు. ఈ కండిషన్స్ ఏం చేయాలి, యూజర్ స్టోరీలో ఈ కండిషన్స్ రాయాలి. అర్థమైందా మీకు? ఇఫ్ అయితే ఓకేనండి చేసేసారు, ఎల్స్ కూడా ఉంటుందిగా. నో అయితే ఏం రాయాలి, యూజర్ ఐడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పాస్వర్డ్ తప్పించారు, సబ్మిట్ కొట్టారు, సబ్మిట్ కొట్టగానే మీకు ఒక మెసేజ్ రావాలి. ఏం రావాలి, లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలి. ఓకే, లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలని చెప్పి మీరు ఇచ్చేసేస్తే ప్రతిదీ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం కావాలి, తప్పు కొడితే ఇమీడియట్ గా మెసేజ్ రావాలి మీకు, ఏమని, మీరు రాంగ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేశారు, కరెక్ట్ గా రైట్ పాస్వర్డ్ ని టైప్ చేయండి అని నేను మెసేజ్ పంపిస్తేనే మీరు తర్వాత ప్రాసెస్కి వెళ్తారు. ఏదో ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ కా లేదంటే మళ్ళీ రీఎంటర్ చేయడమా చేస్తారు. మీకు ఆ మెసేజ్ రాకపోతే దీన్ని ఎల్స్ అంటాం. అంతే కదా, ఇస్తే లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలి, ఇవ్వకపోతే ఏం రావాలి, దానికి కూడా మరి రాయాలి. రైట్, అవును, అంతే కదా. నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తే మీరు ఎగ్జామ్ లో రాశారు 35 marks పైన వస్తే పాస్ అని ఇచ్చినప్పుడు
35 లోపల వస్తే ఏంటనే క్వశ్చన్ కూడా మీరు నన్ను అడుగుతారుగా. రైట్ ఏంటండి 35 లోపల అంటే 35 లోపల అయితే ఫెయిల్ అయ్యేది, మళ్ళీ ఇంకోసారి రాయండి. అది నేను చెప్పాలిగా, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ పెట్టాలిగా. పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ పెట్టకపోతే తప్పు నాదేగా, అంతేగా. సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఏ యూజర్ స్టోరీ ఆర్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్, సో వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వీటన్నిటిని. మనం ఏంటంటే ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో యూ కెనాట్ రైట్ ఆల్ దీస్, కాబట్టి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎ ప్రొసీజర్ కాల్డ్ యాజ్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్. దిస్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ షోయింగ్ UML డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అంటే ఒక్కొక్క డయాగ్రామ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి అనుకోండి, ఈ డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి ఉండదు కదా. ఈ డయాగ్రామ్స్ వరకే, ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్స్ ఈస్ టు షో హౌ దిస్ ప్రాసెస్ ఆర్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. దీని ఏంటంటే మనం ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని గీయచ్చు, లేదా వెన్ someone is working on agile process and all, wherein you have to get experience of writing user stories followed by acceptance criteria and all that. Clear గా మీరు రాయాలి. ఓకే, సో రాసేస్తే ఈ BRDలు SRSలు ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరాలు ఉండవు. అంటే ఇంకొక మిస్టెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ UML కాన్సెప్ట్ 2 minutes పక్కన పెట్టి మాట్లాడాల్సి వస్తే, చాలా మంది ఎజైల్లో ఉన్న మిస్రిప్రజెంటేషన్ అంటే చాలా మంది ఎజైల్లో డాక్యుమెంటేషన్ ఉండదు అనుకుంటారు, కానీ అది తప్పు. డాక్యుమెంటేషన్ లెస్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంటేషన్ ఉండకుండా ఉండదు ఎక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు ఏమంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ UML డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ మనం గీయట్లేదు, డాక్యుమెంట్స్ అన్ని గీయట్లేదు, యూజర్ స్టోరీ రాయటమే కదా అంటే, యూజర్ స్టోరీస్ రాయడం అంటే డజంట్ మీన్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డాక్యుమెంటేషన్ అని కాదు అక్కడ అర్థం. దేర్ ఈస్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్. ఇంత పెద్ద ఉపద్ఘాతాలు మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండ్ మ్యాండేటరీ. సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ the user stories followed by simple documentation is needed and it is required and we do that. Right. ఎంతవరకు అవసరం మనం రాస్తాం. ఓకే, కమింగ్ టు అవర్ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ప్రాసెస్ కి ఒక సీక్వెన్స్ మనం రాస్తున్నాము. ఓకే, అండర్స్టాండ్? యూఆర్ రైటింగ్ ఏ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ మనం రాస్తున్నాము. సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ ఫర్ చూడండి, పేషెంట్ అడ్మిషన్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ కి సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్, వేరే ఇంకో ప్రాసెస్ కి ఇంకో డయాగ్రామ్ మళ్ళీ. అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్, దీనికి ఒక లాజిక్ రాయాలి. ఎవరు రాస్తారు ఈ లాజిక్? డెవలపర్ రాస్తాడు లాజిక్. డెవలపర్ లాజిక్ రాయాలంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని వాడికి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. He may not be in a position to understand. What we have to do then? You have to prepare a sequence diagram. So apart from sequence diagram, what else we have? We have another diagram which we call it as collaboration diagram. Sequential process mottani collaborate chesthe vachedani collaboration diagram antaru. Sequence and collaboration were interrelated. Rendu collaboration giste sequence vastundi, sequence giste collaboration. Activity diagram explains you about the activity process. Activity process ela jaragalane dani activity diagram antaru. Okay, these four are the diagrams which BA uses, which are connecting to the business process. It's nothing to do with technology. అంటే ఏం కాంపోనెంట్ వాడు, ఏం ఆబ్జెక్ట్ వాడు, ఏం ఇంటర్ఫేస్ వాడు, ఇవన్నీ దాంట్లో ఉండవు. ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ డయాగ్రామ్లు అన్ని. ఓకే, దీస్ ఆర్ నాన్ టెక్నికల్ డయాగ్రామ్స్ అనుకోండి. ఇంకా మీకు డీటెయిల్ గా అర్థం కావాలంటే సింపుల్ గా నాన్ టెక్నికల్ డయాగ్రామ్స్, యూస్ కేస్ గానీ, సీక్వెన్స్ గానీ, కొలాబరేషన్ గానీ, యాక్టివిటీ. But మిగతా diagrams ఏంటండి? What is meant by class? Class diagram explains you about the kind of classes what you are using in the program. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మీ ఏ క్లాసెస్ వాడుతున్నాం, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ వాడుతున్నాం, అవన్నీ కూడా క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డయాగ్రామ్ లో వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, unless until if you are not prepared a class diagram, you are not entitled to prepare a sequence diagram. అర్థమైందా మీకు? క్లాస్ అండ్ సీక్వెన్స్ హ్యావ్ ఇంటర్రిలేషన్. అంటే ఎన్ని క్లాసెస్ వాడుతున్నాం, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్, ఎన్ని క్లాసెస్ వాడుతున్నాం, ఇది వాడుతున్నాం అనేది మీకు తెలియకుండా సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ గీయలేరు. సో సీక్వెన్స్ అండ్ క్లాసెస్ వర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఇది ప్రోగ్రామర్ రాస్తాడు క్లాస్ డయాగ్రామ్, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ మీరు గీస్తారు. అంటే ప్రతి డయాగ్రామ్ కి ఇంటర్నల్లీ కనెక్టెడ్ అయి ఉండాలి. అవి ఏది పడితే దానికి డయాగ్రామ్ గీసేస్తే ఇంక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ ఎక్కడ అవుతుంది? బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా డిప్లాయ్ అవుతుంది అంతే. ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అయితేనే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం మనం. అంటే ఇక్కడ పేషెంట్ ఒక 500 రూపీస్ కట్టాడు అంటే వాడికి 500 రూపీస్ కట్టినట్టు ప్రతి చోట కనిపించాలి. లేదా వాడికి 5,000 రూపాయలు అడ్వాన్స్ కట్టాడంటే వాడు చేసే ప్రతి బిల్లింగ్ లో 5,000 నుంచి మైనస్ అవుతూ ఉండాలి.
ఒకే ప్రాసెస్ లో ఇది కుదరదుగా, ప్రతి ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు దిస్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ కాల్డ్ as ఇంటర్ కనెక్షన్ అంటారు. అదేనా మీకు? రైట్, అవును. సో ఆబ్జెక్ట్ డయాగ్రామ్ డజంట్ మీన్ ఆబ్జెక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వి యూజింగ్ ఇన్ ఆల్ దట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాంపోనెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్స్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ యూజింగ్. కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్ ఉంది. పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్ దేర్ ఆర్ సమ్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్. కాంపోనెంట్స్ ఏంటండి అంటే రెండు రకాల కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ అంట, రెండు సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్. సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ ఇంటర్నల్లీ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏమిటండి, క్రెడిట్ కార్డ్ రీడర్, బార్ కోడ్ స్కానర్, వీటిని హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. అదేనా మీకు? వీటిని మనం అంటే ఏ కాంపోనెంట్స్ వాడుతున్నామో, హౌ దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ కనెక్టింగ్ టు an application to explain that component diagram will be shown. Understand? Yeah. And next we call it as deployment diagram. Deployment diagram ante how we are deploying an application, the procedure we have to explain. So for that we are preparing a deployment diagram. Deployment diagram explains you about the process of how you are deploying. This is what we call it as deployment diagram. Okay. Right? So these are the diagrams. Use case, sequence, collaboration, followed by these diagrams. Deentlo meer entante you must be good at 4 diagrams as a unit. Remaining diagrams were not connecting to you. It's no way connecting to you because it's programmers. Usually endukante inkoti apart from all these ఎక్కువగా మీకు యూస్ కేస్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. యూస్ కేస్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ కావాలి. ఎందుకంటే ఆ యూస్ కేస్ మీరు ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని బట్టి ప్రాజెక్ట్ యొక్క అవుట్పుట్, ఎక్స్టర్నల్ అవుట్ఫిట్ అనేది కనిపిస్తుంది. మీకు ఎంత బాగా అర్థమైందనేది దాన్ని బట్టి తెలుసుకోవాలి, అంతే కదా? అర్థమైందా మీకు? రైట్ అండి. సో దీని మీద ప్రాక్టికల్ రేపు చూద్దాం. రేపు నేను ఇదే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీద వాళ్ళు తీస్తాను, కొన్ని ఒక కేస్ స్టడీ ఒకటి రాసేసి పెడతాను. అవసరమైతే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీదే తీసేసి దానికి సంబంధించి యూస్ కేసెస్ అవి మనం గెలుద్దాం. నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను 5 minutes నైట్ ఇన్స్టాల్ చేసి పెడతాను. రేపు ఈవినింగ్ క్లాస్ లో ఒకసారి ఎలా గీయాలి యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్. ఆ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్ గీసింది ఏంటంటే అది హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ తీసుకుని వాటిని చూస్తూ నేను గీస్తాను. అవే మళ్ళీ మీకు పంపిస్తాను, మీరు వాటిని మళ్ళీ మీరు గీయాలి. అంటే మీరు గీత ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత మీ ఓన్ ప్రాసెస్ మీరు ఇన్వాల్వ్ చేయడం తర్వాత గీత అలవాటు అయితే మీ ప్రాసెస్ మీరు ఓన్గా మీరు రాసుకోవచ్చు తర్వాత. But first you must be knowing about how to prepare a diagram, how it is to be. Right. Hands-on experience కొంత వస్తే ప్రాక్టీస్ గా కాదు ఏంటంటే డయాగ్రామ్ పక్కన పెట్టుకుని తీసుకోవడం తప్పు అయితే కాదు ఇనిషియల్. తర్వాత ఎలాగ కంపెనీకి వెళ్తే మీకేం ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, మీరే ప్రాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని మీరే హ్యాండ్స్-ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే మీరే సొంతంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాసెస్ చూపించాను సీక్వెన్స్, ఇలా కాదు అర్థమైందా మీకు? Yes అండి. You do it another way. Okay. Why should you follow this process? Assume that this is not the process which client has told you. He has explained you another process. They have explained you another process. Prepare it. No worries. Mere change. That's different. But దానికి ఏంటంటే prior to that అసలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఒక క్లారిటీ మనకు ఉంటే మనం ఆలోచించింది ఎలా ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పెట్టాలనే తర్వాత comes next. Yeah. You're clear, Hema? Yes అండి. రేపు నేను ఈ ప్రాక్టికల్ దీని మీద చూపిస్తాను. ఓకేనా? Yeah. Right? నేను closing session for today. We'll meet tomorrow. Okay. Good night అండి. Right. Bye.